dcard.live में admin.dcard.live सुपर एडमिन से यहाँ से लॉगिन होना है। हिंदी में हूँ बोलीश बराबर। यहाँ से लॉगिन होने के बाद सबसे पहले किसी का भी मान लो कार्ड बनाना है हमको, तो वो कार्ड का यहाँ पे नेम यानी कि कंपनी नेम यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वखारिया टेक्सटाइल, मनाली कंस्ट्रक्शन, जो भी है हमको जो नाम डालना है वो आप यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे रखना है। तो अभी हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल क्यूरिजन का, वो बाकी है ना हमारा क्यूरिजन फार्मा का, ठीक है। क्यूरिजन फार्मास्यूटिकल, उसका ईमेल आईडी डाल दिया, मान लो क्यूरिजन फार्मास्यूटिकल LLP। उसका ईमेल आईडी नहीं है तो आप कोई भी नाम अभी टेम्पररी हमारे पैनल के लिए आप डाल सकते हो। मान लो आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे कोई भी अभी टेम्पररी बना के डाल सकते हो। ये वाला ईमेल डाल दिया हमने, फ़ोन नंबर डाल दिया, क्लाइंट से फ़ोन नंबर ले लेना है या फिर आप खुद भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके डाल सकते हो। रेफर में क्या आएगा तो ओके फॉर एग्जांपल कंपनी का हमारा ही खुद का है तो यहाँ पे डिजिटॉक्स लिख दिया। किसी और के रेफरेंस से आया है तो मैं आपको बोल दूंगा कि रेफरल में ये रखो, ठीक है। मान लो कि सुमित मिश्रा करके हमारे एक पार्टनर है जो हमको डिजिटल कार्ड के ऑर्डर देते हैं, तो उसका नाम डाल देने का। यहाँ पे मेरा नाम है तो मेरा डाल देने का, किसने बोला है उसका डाल देने का, ठीक है। पेमेंट तो जी के 0, अभी पेमेंट इसका हम 1500 रुपये लेते हैं। डिजिटल कार्ड का हमारा प्राइस है 1500, कोई कस्टमर पूछे तो। पेमेंट का नोट, अभी पेमेंट बाकी है तो यहाँ पे रिमेनिंग लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस है पेंडिंग है अभी इनिशियली, यदि कंपनी को भेज दिया है तो उससे QR कोड मंगवा लेना है, फिर आपको यहाँ पे स्टेटस कैश टू कंपनी कर देना है। मैं आपको QR कोड दे दूंगा डिजिटॉक्स का, उसमें आपको पेमेंट कलेक्ट करना है। डिज़ाइन कौन सी रखनी है वो यहाँ पे है अलग अलग। न्यू थीम करनी है 2 3 4 5, ये रेगुलर थीम है बराबर। तो इसमें से हम कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक की करना है, फुल्ली डायनेमिक तक करना है। ये नीचे वाले कार्ड अभी करने नहीं है, फुल्ली डायनेमिक तक ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कार्ड करके ऐड करता हूँ। ऐसे ही एक सक्सेसफुली ऐड कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। कार्ड यहाँ पे जैसे ऐड होगा ना, यहाँ पे एक ID पासवर्ड क्रिएट होगा। वो ID लॉगिन कैसे करना है, अभी कार्ड बन तो गया है, क्रिएट हुआ है, सिर्फ हमारी पैनल पे अभी कार्ड सिर्फ क्रिएट हुआ है। क्रिएट होने के बाद हमको जाना है गूगल में dcard.live पे, लेकिन हमको ये वाला जो वेबसाइट है वो ओपन करना है ऑलवेज इनकॉग्निटो ब्राउज़र में, या तो फिर कोई नया ब्राउज़र लेना है जिसमें कभी भी ओपन ना हुआ हो ऐसा, क्योंकि सुपर एडमिन और कस्टमर का एडमिन दोनों एक जगह पे ओपन नहीं होगा, कुकीज़ मिसमैच होगी इसलिए, क्योंकि ये सारा डेटा कुकीज़ के अंदर स्टोर होता है। तो हम ऐसे करेंगे तो सारे कार्ड ब्लैंक हो जाएंगे, फिर डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेशन के अंदर स्टोर होते हैं सारे डेटा। तो ये वाला आपको मिनिमाइज करके नया टैब, नया क्रोम प्रोफाइल ओपन करके उसमें ओपन करना है। ये वेबसाइट पे जाओगे ना dcard.live, डायरेक्ट गूगल पे लिखोगे dcard.live तो भी मिल जाएगा, ठीक है। हमारा वेबसाइट ढूंढना है हमको, अभी तो नीचे चला गया है। हमारा वेबसाइट सुपर उप में आ रहा था, अभी ये फेसबुक आ रहा है लेकिन उसमें वो नहीं दिखा रहा है। dcard.live डिजिटल कार्ड लिखते हैं, उसमें आ जाएगा। हमारा प्रोफाइल तो आ गया, शायद वेबसाइट अभी निकल गया है। मतलब हमको dcard.live लिखना है डायरेक्ट वेबसाइट पे, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे यहाँ पे ID पासवर्ड रखना है आपको। ID पासवर्ड क्या रखना है, जो वहाँ पे हमने जनरेट किया है ये वाला है। यहाँ पे उसका ये कार्ड बनाना है क्यूरिजन का, तो उसका ईमेल ID यहाँ पे ईमेल डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया ये वाला, ठीक है। ये डाल दिया, एक पैनल ओपन हो जाएगा इस तरह का। यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे 10 थीम तक है, 1 2 3 4 5 6, आप कोई भी थीम सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से वहाँ पे डिज़ाइन अपडेट हो जाएगा। अभी 5 नंबर है इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, लोगो अपलोड करना है, या फिर मान लो पर्सनल फ़ोटो हो तो पर्सनल फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं।
उसके लिए हमको क्या करना है, उसका लोगो हो वेबसाइट पे तो वहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्टली। यदि क्लाइंट प्रोवाइड कर सकता है तो उनसे ही मांग लेना है कि आपका लोगो हमको भेज दो, ठीक है। ये वेब पी फॉर्मेट होगा तो ये हमको अपलोड नहीं होगा वहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट कर लेना है वो तो जेपीजी बराबर, या फिर पीएनजी। जेपीजी या पीएनजी फाइल हमारे अंदर काम कर लेगी। या फिर आप कोई कैनवा में बना भी दोगे तो भी चलेगा। हमारा स्क्वायर फोटो चाहिए, मान लो वो कोई भी भेज, आपको तो आता ही है कुछ भी वो कट वगैरह करके, ये वाला फोटो हमको चढ़ा देना है यहाँ पे। ये हो गया। यहाँ पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर जो हमने वहाँ पे नंबर जो डाला तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया है, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला डिफॉल्ट लाइन है, मेक योर डिजिटल कार्ड विद इन 5 मिनट। लेकिन यहाँ पे हमको टैग लाइन लिखनी है क्यूरीजन की। क्यूरीजन का टैग लाइन या फिर वन लाइन बिजनेस जो होता है ना, वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्यूरीजन क्या करता है, यदि वन लाइन में किसी को बताना है तो एट क्यूरीजन फार्मा वी आर डेडिकेटेडली एडवांसिंग हेल्थ केयर अक्रॉस भारत थ्रू साइंटिफिकली बैक एंड क्वालिटी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करके हाँ ये वाला लाइन है, एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल फिनिश फॉर्मुलेशन सच एज टेबलेट कैप्सूल एंड इंजेक्शन, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हम डाल देंगे सीधा यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इस लाइन को हमको ट्राई ऐसा करना है कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चैट जीपीटी में डाल के उसको वन लाइन में बना देना है। मेक वन लाइन शॉर्ट इंट्रो, इन 5 वर्ड्स। हमको शॉर्ट रखना है एकदम, ठीक है। यहाँ पे वो डाल दिया, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ये वाला यहाँ पे नंबर डाल दिया। यहाँ पे 91 कंपलसरी लिखना है, व्हाट्सअप है इसलिए, ठीक है। अब अदरवाइज व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे तो वो ओपन नहीं होगा कार्ड। देखो ये जब कार्ड बना रहे हैं ना तो इसमें नीचे सेव का बटन है, सेव कर लिया। इसको आप साथ साथ में देखते भी जाओ। यहाँ पे लोगो आ गया, कंपनी का नाम आ गया, जो टैगलाइन लिखी हो यहाँ पे आ गई, कॉल व्हाट्सअप और मेल आ गया। अभी व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे तो 91 लिखा होगा तो ही आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी व्हाट्सअप पे 91 है तो भी आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। हमें अबाउट अस बाकी है, गैलरी बाकी है, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक का लिंक डालना है क्यूरीजन का, ठीक है। कहाँ पे गया क्यूरीजन का वेबसाइट, हाँ यहाँ पे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक है उसके, ये मैंने कॉपी कर लिया। फेसबुक का लिंक डाल दिया, इंस्टाग्राम का यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करके, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम डाल दिया, ठीक है। ईमेल है, ईमेल का लिंक है। दूसरा कोई सोशल मीडिया नहीं बनाया अभी, फॉर एग्जांपल इसका व्हाट्सअप का बनाया तो व्हाट्सअप डाल दिया। लिंक्डइन नहीं है क्या क्यूरीजन का अभी तक? लिंक्डइन पेज बनवाना, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये 2 लिंक हमने ऐड कर दी इसके अंदर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसके बाद वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डाल दिया, एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। एड्रेस भी फुटर में ऐड नहीं किया है, सूरत गुजराती है, ओके। तो वेबसाइट एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका गूगल मैप का लिंक हो तो भी डालना है यहाँ पे।
जैसे गूगल मैप का लिंक डालना है तो हम यहाँ पे यही आप यूनाइटेड स्टेट्स का आ गया सिट्राजन का, ये वाला गूगल का लिंक है उसमें 2 ही रिव्यू है तो ये वाला लिंक यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ये वाला शेयर करके ये कॉपी लिंक करके वो वाला लिंक डालना है, ठीक है। ये डाल दिया। फिर यहाँ पे गूगल एम्बेड कोड लिखा है, वो कोड कैसे मिलेगा, यहाँ पे एम्बेड मैप, ठीक है। ये वाला कोड ऊपर का है वो कॉपी कर लिया, फिर वो डाल दिया, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर हो तो जीएसटी नंबर डाल दिया, वेबसाइट पे लिखा होगा तो डालना है। नहीं लिखा है तो डलवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी वेबसाइट में ओके। એટલે આ ક્યુરિઝનનું એણે જે ચેટ જીપીટીમાં બનાવીને આપ્યું ને કે કંપની પ્રોફાઇલ આ, નેચર ઓફ બિઝનેસ આ, યર ઓફ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ, અવર પ્રોડક્ટ્સ, અગર એટલે આ આપણે કોપી પેસ્ટ કરી દેવાનું એટલી વસ્તુ। પછી આગળનું આપણે જે ડિસ્ક્રિપ્શન લખવું હોય, કોઈ કંપનીવાળા આપણને અમુક ડેટા આપશે, આપણે આપણી રીતે ફિલ કરીને આ ફોર્મેટમાં આપણે આપવાનું, બરાબર। હવે એ ફોર્મેટમાં આપવા માટે તમારે શું કરવું પડશે ખબર, હું આપણે કહું તમને। જો આ આપણે કોપી પેસ્ટ કર્યું હતું ને, આને આપણે પહેલાં કોપી કરવાનું, આમાં પેસ્ટ કર્યું, અહીંયા નામ ચેન્જ કરતું જવાનું। શું કામ, હું તમને બતાવું। જો આ નાખ્યું, આને હું સેવ કરીશ ને તો આમાં એ ફોર્મેટ વિખાઈ જશે, જો બરાબર। એટલે અલગ અલગ આવશે એમ, આમાં નામ ને થોડુંક પ્રોપર નથી બતાવતું। હવે જો આ જ વસ્તુ હું ઓલામાંથી જ્યારે કોપી પેસ્ટ કરીશ, કેમ કે આમાં આપણે HTML નો ઇસ્યુ છે, એટલે ત્યાં સુધી આપણે એ વસ્તુને આમાંથી કોપી પેસ્ટ કરશું। આ પેસ્ટ કર્યું, આને સેવ કરવું, આને રિફ્રેશ કરું એટલે આમાં જો પ્રોપર આવ્યું, આ નામ આવ્યું, અલગ આવ્યું, થોડુંક આમાં અલગ થઈ ગયું એમ। એટલે એ ફોર્મેટ આપણે મેન્ટેન કરશું, ઓકે। હા, જો આમાં આ જે છે, હવે આપણે ચેટ જીપીટીમાં પેલું બનાવ્યું તો છે જ, એટલે અહીંયા નામ ને આ આવી ગયું, ઓકે। આને પહેલાં કંપની નેમમાં આવી ગયું, આને ઉપર નાખી દીધું હેડિંગ 1 ટુરિઝમ ફાર્મ, અહીંથી ચેન્જ થઈ શકે હેડિંગ 1 ને એવું તો। પછી આ જે છે એ આ કોટ વાળું છે, એટલે આ લાઈન થોડીક આમ આવશે, હા, એટલે એને તમારે આ લાઈન કોપી પેસ્ટ કરી લેવાની, ઓકે। ઓકે, આ થઈ ગયું। પછી કંપની પ્રોફાઇલ કોપી પેસ્ટ, કોપી પેસ્ટ, બરાબર। આનાથી પ્રોપર ફોર્મેટિંગ થાય છે એટલા માટે, ઓકે। એમાં તો આપણે અહીંયા જે આવતું હોય 2010 ફોર એક્ઝામ્પલ જે આવતું હોય, નો ખ્યાલ હોય તો 10+ યર એક્સપિરિયન્સ એવું કંઈક લખી દેવાનું, બરાબર। અવર સર્વિસીસ, તો સર્વિસીસની અંદર જે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એ તમે અહીંયા મૂકી શકો। જો આમાં અહીંયા છે ને ડોટ નથી ને, તો અહીંયા ડોટ હું કરીશ ને અહીં બતાવશે નહીં, પણ ઓલામાં થઈ ગયો હોય છે, એટલે તમારે એ ખાલી ચેક કરવું પડશે। જો અહીંયા ડોટ આવી ગયો, અહીંયા નીચે ડોટ આવી ગયા અલગ અલગ, હવે એને તમારે પ્રોપર કરવા માટે શું કરવું પડશે, આને અહીંયાથી હટાવવો પડશે, બરાબર। કેમ કે ચેટ જીપીટીમાં અલગથી ડોટ આવ્યા હોય, ફોર્મેટ થોડુંક પ્રોપર કરવું પડશે। આને સેવ કરી દેજો એટલે અહીંયા આવી જશે એ। હવે આમાં જો બધામાં નથી આવ્યું તો અહીંયા તમારે 1-2 વખત આમ ક્લિક કરીને કરશો ને એટલે થઈ જશે, ઓકે। બધામાં અહીંયા એક આમ ક્લિક કરીને આ કરશો, આમ કર્યું એટલે આવી જશે। અહીં ક્લિક કર્યું આવે છે, કાઢ્યું કર્યું એટલે આવી જશે। અહીં ક્લિક કર્યું, કાઢ્યું આવી જશે, કાઢ્યું અને પાછું કર્યું એટલે આવી જશે, કાઢ્યું ક્લિક કર્યું એટલે આવી જશે, ઓકે। નથી આવ્યું છે આમાં હજી, ઘણી વખત આમ ડિલીટ કરીને કરવું પડશે, એન્ટર કરીને
તોય આવી જાય ડોટ. આપણે કેમ વર્ડમાં કરતા હોય ખબર હોય તો. ફોર્મેટ ઘણી વખત અલગ હશે. હા, પણ એ તમારે આ પ્રોપર ખાલી ફોર્મેશન જોઈ લેવાનું. ઓકે, જો આમાં એક પાછું ડોટ આવી ગયું છે એટલે આમાં હા ઓકે, મતલબ એ ડિઝાઇન મેન્ટેન રાખજો ખાલી. હા, એટલે આનાથી કેવું છે, બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપણે ડિજિટલ કાર્ડ બનાવીએ. નકર ઘણી વખત બહુ બધું કન્ટેન્ટ નાખી દીધું હોય, કસ્ટમરને ખ્યાલ ન હોય તો એ પછી કોઈ વાંચે નહીં. આમાં એને ક્લિયર આઈડિયા આવી જાય કે આ પ્રોડક્ટ છે, આવું કંપનીનું નામ છે, આ વસ્તુ છે એમ. એટલે પર્પઝ મેન્ટેન રહે, આ મેન છે, બરાબર ને. પછી ફોટોઝ છે. ફોટોઝમાં તો કસ્ટમરને જે મૂકવો હોય એ જાતે મૂકી શકશે. ફોટોઝ તમે ડાયરેક્ટ વેબસાઇટ ઉપરથી અત્યારે ન હોય તો એની વેબસાઇટ હોય તો વેબસાઇટ, અથવા સોશિયલ મીડિયા હોય તો સોશિયલ મીડિયામાંથી લઈ લો. હા, આ બેનર આપણે અત્યારે મૂકી દઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ. અને વેબ પેજ ટુ કન્વર્ટ કરી દઈએ. આને આપણે અપલોડ કરી દઈએ. હવે એક આ અપલોડ કર્યું, એક આ અપલોડ કર્યું, અને કરી દીધું સેવ. રિફ્રેશ કરશો એટલે અહીંયા ઇમેજ આવી ગઈ બંને. આ મેપ આવી ગયો, પેલો એમ્બેડ કર્યો હતો એટલે નેમ ઇન્ક્વાયરી, આ વોટ્સઅપ નંબર આવી ગયો, અહીંથી સેન્ડ થશે. એટલે આ ચેક કરી લેવાનું ક્યાં જાય છે, એકવાર કસ્ટમરને બતાવી દેવાનું. એના ડાયરેક્ટ વોટ્સઅપ ઉપર ચાલ્યું જશે. ક્યુરીઝનનો જે નંબર હોય ને એ નંબર ઉપર જો આ રીતના અહીંયા વિઝિટેડ યોર ડી કાર્ડ, નેમ, ઈમેલ, આ છે તે છે, આવી ગયું. હવે આપણું કાર્ડ બની ગયું છે આ, બરાબર. આ રિફ્રેશ કરશો એટલે આખું કાર્ડ બની ગયું. આ કસ્ટમરને મોકલી દીધું આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફેસબુક, ઇન્સ્ટા, લોગિન, આ આપણે કાર્ડ એને મોકલી દીધું. એને આ પેનલનો આઈડી પાસવર્ડ આપી દેવાનો કે ભાઈ dcard.live વેબસાઇટની એમાં સ્લેશ લોગિન કરીને, હા, એ ચેન્જ કરીને ત્યાં કરી શકે. એ જો આ પ્રોફાઇલમાં છે ને, મેં આ એસઓપી જે બનાવી ને એની અંદર આપણે મેન્શન કરેલું છે. મેં તમને જે કીધું ને એ બધા સ્ટેપ આમાં લખેલા છે, બરાબર. પણ એ મેં ગૂગલ રિવ્યૂ માટે લખ્યા છે. એ તમે ડીકાર્ડ માટે લખી નાખો આમાં, બરાબર. આ ગૂગલ રિવ્યૂના જે કઈ રીતે બનાવવાનું એ મેં આમાં લખ્યા છે, પણ મેં તમને અત્યારે જે સમજાવ્યું એ તમે આમાં લખી નાખો. ઓકે, સ્ટેપ. હા, સ્ટેપ એટલે તમે અત્યારે જે સમજ્યા એ પ્રમાણે આ વાંચો ને. જો આમાં હું તમને એકવાર સમજાવી દઉં કઈ રીતે લખ્યું છે. આ ડીકાર્ડ છે, બરાબર. સૌથી પહેલાં આપણે લોગિન કરશું. તો લોગિન ક્યાંથી કરશું આપણે? અહીંયા admin.dcard.live માંથી, બરાબર. सुपर एडमिन आईडी पासवर्ड नाखशो, मैं तमने मोकला ये नाखशो. એટલે फॉर न्यू कार्ड क्रिएट करने के लिए एंटर डिटेल करेंगे हम, जो भी कार्ड की एंटर डिटेल करनी है. एंटर नेम, ईमेल, नंबर, रेफरेंस जो भी करना है, बराबर. यहाँ पे नेम, नंबर, रेफरेंस कौन नाखना है, कितना अमाउंट का कार्ड है, रिमार्क लिखना है, पेमेंट का स्टेटस, कौन सी डिजाइन, डिजाइन का स्टेटस क्या है वो भी रखना है इसके अंदर. यहाँ पे था ना ऑप्शन, यहाँ पे सिलेक्ट डिजाइन, डिजाइन सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है. डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद में प्रिंटिंग वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, प्रिंटिंग का स्टेटस का ऑप्शन, लेकिन वो भी आएगा, ठीक है. क्लिक ऐड कार्ड बटन, ऐड कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे, नया कार्ड क्रिएट हो जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा कार्ड. क्रिएट विल शो बिलो इन द लिस्ट, ठीक है. एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड पॉपअप हो जाएगा. वो फिर ये पैनल ओपन करनी है, इसमें हम ओपन करेंगे dcard.live /login, ठीक है. ये लॉगिन वाला जो पैनल है वहाँ से कस्टमर लॉगिन होगा, मतलब कस्टमर का पैनल लॉगिन होगा. न्यू विंडो में करना है, नोट अ न्यू टैब. न्यू टैब नहीं करना है, न्यू विंडो करना है. ईमेल और पासवर्ड डालना है. कंपनी का नेम ऐड करना है. फिर यहाँ पे अभी आगे का प्रोसेस आपको ऐड करना है. अबाउट अस कैसे ऐड करना है, उसका फॉर्मेट आप इसमें ही कॉपी पेस्ट कर दो डायरेक्ट. अबाउट अस, फोटोज ऐड करने हैं, सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करनी है. जो फॉर्मेट था ना वो फॉर्मेट के हिसाब से. अभी फॉर एग्जांपल ये ऐड हो गया. अभी कस्टमर बोलता है मुझे दूसरी डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ से थीम 4 करना है, सेव करना है. उसको बोलना है हमारे पास फिक्स डिज़ाइन ही है,
आपको जो चाहिए 4 नंबर की डिजाइन सब में अपडेट हो जाएगी, कार्ड में लाइव में ही अपडेट हो जाएगी। अभी आगे का प्रोसेस क्या आएगा वो मैं इसमें ऐड करवा देता हूँ बाद में। आप बाकी का डिटेल इसमें ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ से लॉग आफ्टर कस्टमर का लॉगिन का जो डेटा है वो आप यहाँ से ऐड कर दो एक बार, ये इसमें होगा गूगल रिव्यू वाले टैब में। स्टेप 10 से आप ऐड करो, ठीक है। हाँ अभी हमारा कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया। मैं यहाँ पे अभी नीचे प्रिंटिंग का प्रोसेस दे देता हूँ आपको, उसका अलग एसओपी बना देते प्रिंटिंग का, ठीक है। ई कार्ड, ठीक है। हमें सबसे पहले कार्ड को डिजाइन करना है। स्टेप 2 करना है हमको, फॉर एग्जांपल एक कार्ड डिजाइन करना है CDR में, बराबर। कोरल ड्रॉ ओपन करवानो, इलिस्ट्रेटर में भी ચાલે પ્રિન્ટિંગ ફાઇલ हाँ इलिस्ट्रेटर में भी चालશે પણ कोरल ड्रॉ करजो, એની પાસે इलिस्ट्रेटर फाइल नहीं હોય પ્રિન્ટિંग वाला પાસે। EPS ફાઇલ પણ એ લોકો જે પ્રિન્ટ કરે છે ને મેડમને નથી ખ્યાલ આવતો, હું એને કેનવાની પ્રિન્ટિંગ વાળી ફાઇલ મોકલું છું અને ઘણી વખત ફોટોશોપની ને ઇલ્યુસ્ટ્રેટરની મોકલેલી પણ એને CDR જ હાલશે। સીધી ટ્રાય કરો કોરલમાં જ બને, બરાબર। કોરલમાં કરશો ને તો એ ડાયરેક્ટ ઇઝી પડશે। જો કોરલમાં છે ને આપણે તમને એક નવું ફોર્મેટ જ આપી દઉં કાર્ડનું, ડી કાર્ડ। $87/54 mm, બરાબર। 87/54 mm આપણે એ ડિઝાઇન રાખીએ છીએ। 7/54 mm એટલે એ આપણે પરફેક્ટ ડિઝાઇન બેસશે, બરાબર। આ સાઈઝ હું તમને શેર કરી દઉં ડાઉનલોડ કરીને, આનું સેકન્ડ પેજ। હવે આમાં તમારું રાખવાનું આ ફ્રન્ટ અને આ બેક સાઈડ તમારે જરૂર પડશે QR કોડ, પછી નામ ને એવું લેવાનું હોય। એ ડિઝાઇન તમારી રીતે કરો પણ એક બહુ વધારે કન્ટેન્ટ નથી નાખવાનું આમાં, જે હું તમને ખાલી ફોર્મેટની ડિઝાઇન આપી દઉં। જેમ કે આગળ હું તમને બતાવું ને તો અમુક કાર્ડ આપણે બનેલા હોય ને, હા જો આ ટાઈપનું કરી શકો તમે ડિઝાઇન, બરાબર। આ લોગો આવી ગયો, નામ આવી ગયું, મોબાઈલ નંબર આવી ગયો, ફ્રન્ટમાં બી આવશે ને લોગો? હા ફ્રન્ટમાં બી આવશે। આ બેક સાઈડ છે, આ બેક સાઈડમાં અહીં મૂકું છું સેમ્પલ માટે ખાલી, બરાબર। આ તમે સ્ક્વેર કરી લેજો તમારી રીતે, બોર્ડર એક રાખજો આના માપની એટલે તમારે સારું પડે। બોર્ડર ને પછી બોર્ડર લેસ કરી દેજો પોઈન્ટ ઓલ કરીને, એટલે તમને ખાલી એલ લાઈન રાખજો અત્યારે સેમ્પલ માટે। આની અંદર એક બેક સાઈડ આવી ગયું, આ ફ્રન્ટ આવશે। ફ્રન્ટની અંદર આપણે લઈ લેશું
લોગો ટાઈપની આ ડિઝાઇન તમે ગમે તે કરી શકો, એનો જે લોગો હોય એ પ્રમાણે. ઓકે, આને કોપી કર્યું. બહુ દર વખતે અલગ અલગ ડિઝાઇન નહીં કરીએ આપણે. તમારે શું કરવાનું, એક ફોર્મેટ બનાવી નાખજો. તમે NFC કાર્ડના ફોર્મેટ અમુકના જોજો, મોટી કંપની હોય ને 2-4 એના કઈ રીતે એ લોકો કરે છે. કેમ કે આ કાર્ડ કોઈ કસ્ટમરને ન આપવાનું હોય, આ કાર્ડ એની પાસે જ રહેવાનું હોય. ખાલી એને ટેપ જ કરવાનું અથવા QR સ્કેન કરવાનું. એટલે મેઇન વસ્તુ છે QR. આમાં તમે સમજ્યા ને? આ તમારી રીતે બોર્ડર તમે જોઈ લેજો. ઓકે, એ તો તમને ખ્યાલ જ છે. પાછળ QR. હવે QR માટે આપણે કમ્પલસરી જો આમાં આપણે સ્ટેપ લખી દઈએ કે આપણે એક ડિઝાઇન ફિક્સ થઈ ગયેલી હોય છે, બરાબર. 2-4 ડિઝાઇનો કરી રાખવાની તમારે, અને એ ડિઝાઇનમાં તમારે પછી ખાલી નામ ને એવું ચેન્જ કરીને ફટાફટ ડિઝાઇન આપી દેવાની. પછી દર વખતે આપણે ડિઝાઇન કરવા જશું તો આપણને ચાર્જ ન પૂછાય, એટલા માટે. નકર બધા ડિઝાઇન કરાવશે સુધારા. આપણે ફિક્સ ડિઝાઇન રાખવાની, એ જ મોકલી દેવાની. ડિઝાઇન કાર્ડ CDR સેન્ડ ટુ ક્લાયન્ટ્સ ફોર એપ્રુવલ. ક્લાયન્ટને CDR જ કરવાનું? ના ના, ફોટો પાડી PDF કરી દેવાની? હા, JPG फोटो, हाँ JPG और PDF. आफ्टर सक्सेसफुली आफ्टर कन्फर्मेशन, बराबर. QR કોડ તો પેલા મંકીમાંથી લેવાનો? હા, QR વાળું રહી ગયું ને. QR કમ્પલસરી તમારે, એ મેન વસ્તુ છે. QR આડાવડો થશે ને તો પછી આપણે પ્રિન્ટિંગ પાછી કરવી પડશે, બરાબર. QR કોડ ઓફ લિંક. હવે લિંક આપણી જે બની હોય, આ ક્યુરિઝનની છે લિંક, બરાબર. તો અહીંયાથી તમે કદાચ માની લો કે ફ્યુચરમાં અહીંયા નામ ચેન્જ થયું કંપનીનું, તો QR કોડથી કાંઈ QR કોડમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. જેમ કે હું તમને બતાવું. હવે જો અહીંયા હું નામ છે, કસ્ટમરે કાલે સવારે ખાલી ક્યુરિઝન કરી દીધું અને મેં સેવ કર્યું. આ રિફ્રેશ કરીશ ને હું, 1 મિનિટ, આ કાર્ડ હું રિફ્રેશ કર્યું. અચ્છા, લોગિન નીકળી ગયું છે. સાઇન ઇન કર્યું. હવે આમાં હું ક્યુરિઝન કાઢી નાખું, બરાબર. આને કરી દીધું સેવ. આને મેં નીચેથી કર્યું વ્યૂ કાર્ડ, એટલે આના ખાલી ક્યુરિઝન આવ્યું, બરાબર. એટલે એનાથી કાંઈ ફરક નહીં પડે. આપણે તો આ ગમે URL, પહેલી URL જે બની હશે ને એનાથી તમારે QR બનાવી નાખવાનું. નામ પછી ગમે તે હશે પાછળ, તો એ આપણું કાર્ડ તો આ જ ઓપન થશે. એટલે આ QR તમારે બનાવવા માટે કમ્પલસરી કોડ ઓફ લિંક્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ માટે QR કોડ જનરેટર હંમેશા મંકી, QR મંકી, બરાબર. હું એ લિંક જ નાખી દઉં છું, એટલે આપણે એમાંથી જ યુઝ કરવાનું. QR મંકી ડોટ વાળું જે છે ને, કેમ કે એમાં સ્ટેટિક QR બને છે, એટલે ડાયનેમિક QR કરી નાખશો તો એક્સપાયર થઈ જશે. એક્સપાયર થઈ જાય એટલે કસ્ટમરને પછી ઓપન ન થાય QR. ક્યાં હતું? ઓકે, QR કોડ ઓફ લિંક, સ્ટેપ નંબર 2, આ સ્ટેપ નંબર 3. ડિઝાઇન ક્લાયન્ટને મોકલી દેવાની, બરાબર. આફ્ટર કન્ફર્મેશન પ્રિન્ટિંગ શીટમાં એડ કરી દેવાની. નહીં, પ્રિન્ટિંગ શીટ પહેલાં જ આવશે. બરાબર, પ્રિન્ટિંગ શીટમાં એડ, એટલે આ પ્રિન્ટિંગ શીટ આપણી થશે. સેન્ડ CDR ઓફ 10 કાર્ડ્સ બંચ ટુ પ્રિન્ટિંગ ટીમ. 10 કાર્ડ બને ત્યારે જ આપવાની ને? હા, 10 કાર્ડ ન થયા હોય તો કોઈ ક્લાયન્ટના હું તમને કહીશ ડબલ વાર લઈ લો આમાં સીટમાં. જે જગ્યા ખાલી હોય ત્યાં હું તમને આપી દઈશ કે આની જગ્યાએ આનું કાર્ડ કરી નાખો, આની જગ્યાએ આનું કાર્ડ કરી નાખો, બરાબર.
બન્સ ટુ પ્રિન્ટિંગ ટીમ. પ્રિન્ટિંગ વાળાનો નંબર હું તમને મોકલી દઉં છું. ઓકે, કાર્ડ પ્રિન્ટિંગ. પોર્ટર. કાર્ડ મને આપી દેવાના, બરાબર. પ્રિન્ટિંગ થઈ જાય ને એટલે પછી હું એમાં રાઇટ કરાવી દઈશ. એનએફસીની ચીપ હોય ને એ રાઇટ કરાવડાવી દઈશું. પણ હું ન હોય અહીંયા અવેલેબલ ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર, તો મને કોલ કરીને હું જ્યાં હોય ત્યાં જ ડાયરેક્ટ પોર્ટર કરાવી દેવાના, બરાબર. માની લો કે હું ઓફિસમાં અવેલેબલ ન હોય તો મારા ઘરે ડાયરેક્ટ પોર્ટર કરાવી દેવાનું. હું તમને ઘરનું એડ્રેસ આપી દઈશ. એડમિન હોમ ઓર ઓફિસ પોર્ટર. સ્ટેપ 9 મને મળી જશે. एनएफसी राइट થઈ જશે. राइट हो जाएगा. उसके बाद एनएफसी राइट થઈ જાય उसके बाद सिंगल जो भी कार्ड है जिसको भी कस्टमर डिलीवरी માટે કુરિયર કરવાનું, બરાબર. જે અહીંના કાર્ડ હશે આપણે અહીંના જ કોઈક કાર્ડ હશે એને અર્જન્ટ જોતું હોય તો પોર્ટર, તો એની પાસે ચાર્જ લઈ લેવાનો કસ્ટમરને કે સર પોર્ટર કરું છું, તમે ચાર્જ પે કરી દેજો. અધરવાઇઝ કુરિયર અમારે અહીંયાથી આવી જશે. તમને કુરિયર માટે તમે અહીંયા નજીકમાં અંજની કે એકાદું હોય ને એને મળી લેવાનું. બપોરે લંચ બ્રેકમાં કે એમાં તમારે જઈ આવવાનું, અથવા અર્જન્ટ હોય તો ચાલુમાં ગમે એક જણા વ્યક્તિને જઈને ત્યાં કુરિયર કરી દેવાનું, એને એડ્રેસ ને એવું કરીને. આપણે એવું હોય ને તો પ્રિન્ટનું ફોર્મેટ એક બનાવી નાખજો કોરલમાં, કે જે એનું એડ્રેસ ને એવું આવ્યું હોય ને પ્રિન્ટિંગ એમાં નાખીને અહીંથી પ્રિન્ટ કરતી જવાની ને ડાયરેક્ટ ચીપકાવાનું જ રહે તમારે જઈને. એવું કરો તોય ચાલે, અથવા ત્યાં જઈને લખી નાખો મેન્યુઅલી તોય વાંધો નથી, બરાબર. પેલા કવર સ્ટેશનરીમાંથી લઈ આવવાના. આપણે કાર્ડમાં કે વધારે કવરની જરૂર, પેલું નાનું કવર હોય તો બી ચાલે, લિફાફા બિલનું કવર આવે ને એ ટાઈપનું. कस्टमर डिलीवरी का ट्रैकिंग नंबर उनको भेजना, ठीक है. અને स्टेप 11 पेमेंट कंफर्म होने के बाद ही कार्ड भेजना. કાર્ડ પછી જ મોકલવાનું. પેમેન્ટ કન્ફર્મેશન પહેલાં ચેક કરવાનું, બરાબર. પેમેન્ટ આવી ગયું છે કે નહીં પૂછી લેવાનું. જો ડાયરેક્ટ આપણે ઇન્ટરનલ ટીમના હોય અને ફ્રીવાળા કાર્ડ હોય તો ફ્રીમાં વાંધો નથી, બરાબર. પણ પેમેન્ટ કન્ફર્મ થાય પછી જ મોકલી દેવાનું કાર્ડ એને. હા, કન્ફર્મેશન ઓફ પ્રિન્ટિંગ સીટ અપડેટ. ઓકે, આ એસઓપી પ્રિન્ટિંગની થઈ ગઈ. હવે અત્યારે આ જે પણ વિડીયો છે ને એ હું તમને તેમ છતાં મોકલી દઉં છું. અહીંયા સુધી